استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف بإقامة الصلاة. صلوا terus imam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ito damel ni kuno. Niki buatan apa?
معاشر المسلمين وجماعة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. وإذا صعد الحكيم على المنبر فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقهم على معاني الدين، واغفر لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal وتوحد بالكبرياء والكمال، أحمده حمدا على كل حال، يقابل العمه ويدافع نقمه في الحال والمآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعتق من الضلال، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله خير آله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المحبوبون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin hadirat jemaah salat Idul Adha wa salat al-Maimunah rahimahullah. Alhamdulillah, di momen yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya Allah tetap menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang mulia di sisinya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian semua adalah hamba yang paling bertakwa. Maka hadirin hadirat, para bapak, para ibu, marilah kita bersama tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menyerukan dalam firman-Nya, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin hadirat jemaah Idul Adha rahimakumullah, di momen yang penuh dengan keberkahan ini, di momen udhiyah atau kurban ini,
kita diingatkan oleh sosok yang agung. Beliau adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang menjadi penuntun umat. Beliau adalah suri tauladan bagi umat. Beliau bukan hanya Nabi, tapi beliau adalah pembimbing umat yang menuntun kita dengan beberapa sikap serta sifatnya. Maka hadirin rahimahumullah, tema tawakal pada saat ini adalah tentang bagaimana kita meniru atau meneladani ketawakalan dan kesabaran dari Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120 dan 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Yang artinya sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin umat, adalah tauladan bagi umat, yang mana beliau sangat patuh terhadap perintah-perintah Allah. Hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Beliau sangat tegak lurus dalam akidahnya dan tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya dalam ayat ke-121 Allah menyebutkan syakiran li'an'umihi. Nabiullah Ibrahim adalah sosok manusia yang selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, yang mana beliau dipilih langsung oleh Allah sehingga Allah menjulukinya sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Dan Nabiullah Ibrahim, Allah lah yang langsung membimbing beliau menuju ke jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Maka hadirin hadirat jemaah Idul Adha Musalla Al-Maimunah rahimakumullah, dalam sikap beliau Nabi Ibrahim alaihi salam ada 3 hal yang perlu kita pahami, ada 3 hal yang perlu kita teladani dari sang baginda. Yang pertama adalah idza an'amallahu alaihi syakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari nikmat terbesarnya adalah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam setelah sekian lama beliau menantinya. Hadirin rahimahullah. Maka oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, beliau selalu mendahulukan aktivitasnya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimahullah, bagaimana syukur yang baik? Akankah syukur itu hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah, atau bahkan cukupkah syukur kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan nikmat-nikmat itu silih berganti datang terhadap kita semua? Maka dalam hal ini beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya ada 3 hal yang perlu kita penuhi dalam syukur kita, sehingga syukur akan menjadi syukur yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syukur harus dimulai dari hati. Para hadirin rahimahullah, apa kata beliau? Al-i'tirafu biha babian. Kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa segala kenikmatan itu, segala kesempatan, nikmat berupa finansial, nikmat berupa jabatan, atau nikmat yang berupa kesempatan untuk berkumpul dalam
dalam majelis kebaikan, maka yang pertama kali kita harus akui semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hadirin, ketika hati telah memulai bersyukur, maka yang kedua kita laksanakan dengan ucapan, dengan lisan. Wa tahaddutsu bihal zahiran, kita harus mampu mengucapkan kenikmatan itu. Jangan salah paham, bukan untuk sombong hadirin rahimahullah, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa sifat Allah yang al-wasi, yakni Allah yang maha pemurah, kemurahan Allah itu luar biasa. Maka dalam Qur'annya Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, ceritakanlah terhadap Allah. Hadirin rahimakumullah, lalu ketika hati sudah bersyukur, mulut kita sudah mulai bisa bersyukur, yang terakhir adalah pergerakan atau jiwa kita harus mampu berada di jalan dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah poin yang penting dari syukur kita. Dawuh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, wa tasrifuha fi maradati mu'tiha wa musliha. Kita harus mampu menggunakan kesehatan kita. Kita harus mampu mengalokasikan finansial kita ke jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan dengan sedekah dalam rangka jamaah sholat Idul Adha itu sangat-sangat luar biasa terpuji. Maka hadirin rahimahullah, itu semua kita lakukan atas dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin rahimahullah, sikap yang kedua yang dimiliki oleh beliau Sayyidina Ibrahim alaihi salam adalah betapa bertawakal dan sabarnya beliau. Beliau dikatakan wa idza batuliya sabar, ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selalu bersabar. Betapa beratnya ujian beliau Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Hadirin rahimahullah, dalam sejarah ada berbagai literatur yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam menanti sang buah hati itu berpuluh-puluhan tahun. Lebih dari 60 tahun beliau menanti kehadiran sang buah hati Ismail alaihi salam. Ketika mulai dewasa, Allah memuji Nabi Ibrahim untuk menyembelih, untuk mengorbankan sang buah hati, yakni Ismail alaihi salam. Maka begitu betapa beratnya ujian tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh sang baginda? Beliau tidak menawar apa perintah yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kesabaran yang dimiliki oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita mulai diri kita dengan sabar. Sabar itu juga ada 3 hal hadirin yang perlu kita lakukan dalam bersabar, juga sama seperti halnya syukur. Sabar kita harus mulai dari hati. Sabar juga ada yang dari ucapan, dan sabar yang paling penting dari perlakuan dan aktivitas kita. Apa kata ulama? Yang pertama adalah habsun nafsi 'an tasakhut bil makdur. Kita harus mampu menjaga hati kita, Pak. Ketika kita mendapatkan musibah, ibu-ibu mendapatkan musibah, maka yang pertama jenengan lakukan, jaga hati ulupan jenengan. Jangan sampai ulupan jenengan memiliki kemutan buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mampu menjaga hati, maka wahabsun lisani 'an syaqwa. Kita harus mampu menjaga lisan kita agar jangan sampai mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, hadirin rahimakumullah, ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan
karena siapa yang berdoa bukan karena apa yang ia minta, tapi waktunya lah yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk waktu yang diistimewakan Allah untuk mengijabah doa-doa hambanya adalah sujud terakhir sholatul fajr. Maka marilah kita uangkan keluh kesah panjenengan, problematika kehidupan yang silih berganti mendatangi kita. Marilah kita jangan sampai nomor curhatnya terjadi status Pak, tapi marilah kita belajar untuk menstatuskan diri di sujud terakhir sholat kita. Dan yang terakhir adalah sahabat yang paling utama adalah habsul jawarih 'anil maksiyah. Ketika kita mampu menjaga hati, mampu menjaga lisan agar tidak berkeluh kesah, maka yang terakhir adalah menjaga diri kita agar ketika kita diuji oleh Allah, kita tidak lari ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bermaksiat kepada Allah karena ada masalah. Karena hadirin rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menyatakan wa innama ibtuliya sabar wa innama ibtalahullahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada hambanya, kata Syekh Abdul Qadir, itu bukan untuk merusak tatanan kehidupan, bukan untuk memperkeruh masa depan, akan tapi Allah sedang menguji di level mana kehambaan dari umat-umatnya. Hadirin rahimahullah, setelah syukur dan sabar, Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita agar selalu kembali kepada Allah dengan beristighfar. Beliau selalu memintakan istighfar kepada orang tuanya, padahal hadirin rahimahullah, orang tua yang sudah jelas-jelas berbeda keyakinan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin rahimahullah, marilah kita berusaha terus-menerus untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan, baik untuk diri kita sendiri, baik kedua orang tua kita, dan kepada orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita. Karena hadirin rahimahullah, para ulama telah menyatakan dalam sebuah maqalah, idza aradallahu bi 'abdihi khairan fataha lahu abwaab at-taubati wal nadb. Termasuk dari tanda seseorang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki berada di jalur kebaikan, dan kelak akan dibangkitkan bersama para walinya Allah, adalah ketika ia mendapat atau melakukan dosa, ia selalu bersegera menuju Allah dengan istighfar. Maka hadirin rahimahullah, mudah-mudahan diri kita diberikan 3 sifat tersebut sehingga diri kita mampu bertawakal dan berserah diri seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم
وبارك وعدل وارحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكرم. Berjamaah bahwa berdiri sesuai kisah masing-masing, kami akan lagi untuk berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Karena sebelum bisa saya akan di teras musola, insyaallah nanti ada tugas yang mengurutkan nasi kecilnya. Kalau silakan duduk di teras atau kita pada Joko bisa jalan apa. Alhamdulillah, terima kasih para jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, anak-anakku semua bisa mengikuti sholat Idul Adha di tanggal 6. Semoga ibadah kita pada bagian ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah untuk tahun berikutnya yang khotbah Idul Adha Wakilnya NU Ranting GBK Haji Muhammad Munir. Silakan yang dibaca dari anak-anak agar langsung ibu-ibu langsung bisa. Pak tidak boleh. Kan yang baca begini.